الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا بني آدم خذوا زينتكم يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا بني آدم إما يأتينكم
يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحيات لله والصلوات والطيبات السلام السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. صلاة الوتر إن شاء الله. الله أكبر. الله أكبر كبيرا. أعوذ بالله السميع من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا
قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى
وكل إخواننا في بلاد الشام وفي كل مكان. كن لهم عونا ونصيرا ومؤيدا ومعينا وحافظا وحفيظا. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لوالدينا ووالد والدينا. اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا. ألبسهم تيجان الوقار وحلل الكرامة. واجمعنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين في جناتك جنات النعيم. والحمد لله رب العالمين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. سبحان الملك القدوس. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaihim raqiba. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrayni lan tadillu ma masaktum bihima kitaballah wa sunnatan nabi. Alhamdulillah, kami ucapkan terima kasih kepada seluruh yang hadir di malam hari ini. Alhamdulillah, di malam hari ini kita kedatangan tamu yang sama-sama kita hormati, yang mungkin selama ini mungkin belum pernah kita temui. Please welcome Mr. Syekh Muhammad Yaqub Syahadah. Welcome to Masjidku. We place in a small village with more than 3,000 people live here. Small village, but more than 3,000 people live here. We place in Mekar Mulia, part of Muko-Muko, a small, maybe more than 200 kilometers from Bengkulu. Okay, we part of Bengkulu province, of course. Kami ucapkan sekali lagi terima kasih kepada beliau yang sudah sudi datang kemari. Tentunya beliau ini sangat penting sekali dalam misi beliau untuk berdakwah, terutama dalam
kebebasan saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Tentunya kami nanti mengharapkan kepada beliau untuk dapat memberikan masukan kepada kita semuanya tentang apa mungkin yang terjadi di Palestina dan sebagainya, dan apa doa-doa yang Bapak kami munajatkan kepada saudara-saudara kita untuk saudara-saudara kita di Palestina. We have to know that we always stand for Palestine. We hope that they will be free, insyaallah. Oke. Mungkin yang pertama kita harus kita sampaikan dulu kepada pengurus masjid, terutama kepada Bapak Otoh Rohman untuk dapat memberikan sambutannya sementara waktu. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Adalah suatu hal yang sangat luar biasa dan alhamdulillah patut kita syukuri bersama. Tidak disangka tidak doa Allah kirimkan Syekh Muhammad Yakub Syahadah yang sementara saat tinggal di Yordania aja. Alhamdulillah tidak disangka. Ini kejadian seperti waktu gubernur kunjungan ke SDIT. Sewaktu gubernur peresmian SDIT, tidak disangka. Dan ini Allah kirimkan, saya juga belum kenal beliau, juga belum kenal timnya. Oleh perantaraan teman, Pak siap nggak di masjid di Singgih Syekh Muhammad Yakub Syahadah? Insya Allah siap. Alhamdulillah malam ini Allah kabulkan dan Allah kasih cuaca yang terang benderang. Ahlan wa sahlan Syekh. Welcome to masjidku ya. Saya belajar dari Mas Edi bahasa Inggrisnya. Ya. Bapak Ibu semuanya yang kami hormati, insya Allah ini bukan pertama dan terakhir ya. Karena masjidku ini berupaya, insya Allah besok kami datangkan imam dari Lampung. Hari ini sudah datang. Kami ingin tarawih itu yang gimana, itu seperti apa ya. Santai, slow, nikmat, tapi benar-benar berkesan. Tidak hanya spur speed atau kebut-kebutan, tapi hasilnya juga belum karuan. Maka dari itu kami berupaya pengurus masjid ini menjadikan tempat ini menjadi contoh ya. Bagaimana sih sebenarnya tarawih itu yang santai atau maknina ya. Insya Allah besok Bapak Ibu kalau mau hadir sini, insya Allah sudah datang imam dari Lampung ya. Mudah-mudahan ini menjadikan contoh bagi kita semua dan harapan kami tidak hanya ini aja, karena masjid ini bisa menyediakan takjil gratis. Jadi kalau mau datang sebelum maghrib, kita siapkan buka bersama di sini gratis sampai nanti isya kita tarawih bersama. Terasa itu aja dan nanti jangan pulang dulu karena ada penyampaian dari Syekh untuk saudara kami di Palestina tentang berita hal di sana. Terima kasih. Nanti kita waktu dan tempat kita persilakan sepuas-puasnya ke rombongan dari Syekh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek, cek. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله الذي أنعم علينا بصلاة الفرض صلاة العشاء، وأنعم علينا بصلاة التراويح وصلاة الوتر جماعة في هذا المسجد هذا المكان المبارك الذي يعمر بذكر الله، وما اجتمعنا في هذا البيت إلا لذكره سبحانه وتعالى. فأرحب بكم وأشكر لكم ترحابكم وحسن استقبالكم، ونقول عندنا في بلادنا نقول رمضان كريم عندما يدخل الشهر، فرمضان كريم علينا وعليكم إن شاء الله، وجزاكم الله خيرا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekh menyatakan
Terima kasih atas sambutan yang hangat di malam ini. Alhamdulillah kita telah dikumpulkan di malam yang mulia ini beserta orang-orang yang mulia dan di tempat yang mulia ini, yang mana tempat ini, masjid ini, Allah perintahkan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelumnya mungkin saya sebagai translator Syekh Muhammad Ya'qub memperkenalkan kami dari Yayasan Darul Quranul Karim was Sunnah berpusat langsung di Gaza. Jadi bukan milik orang Indonesia, berpusat langsung di Gaza, yang mana Darul Quranul Karim was Sunnah ini memiliki ratusan ribu halaqah liqa. Ada ratusan ribu di sana, ada yang Al-Quran, ada yang hadis, ada yang ulumus syariah dan sebagainya macamnya. Itu di bidang pendidikan. Dan yang kedua di bidang kemanusiaan. Nah, dalam bidang ini ya seperti yang dilakukan ini bekerja sama dengan Yakesma Bengkulu. Kebetulan kami mengadakan safari di beberapa titik, termasuk salah satunya di Bengkulu, dan alhamdulillah malam ini berada di masjid yang mulia ini. Sudah bersama kita yaitu Syekh Muhammad Ya'qub Syahada. Beliau merupakan asli keturunan dari Palestina, akan tetapi beliau tidak bisa masuk ke Palestina hingga saat ini. Pasti bertanya, kenapa nih gitu kan ya. Jadi di tahun 48 itu ada peristiwa yang namanya Nakbah, Exodus, pengusiran orang asli Palestina tahun 48. Nah, Bapak angguk-angguk nih paham karena Bapak sejarah nih, tokoh sejarah ya, Masya Allah. Padahal pada tahun 44 dan 45 pas kemerdekaan kita, orang pertama atau negeri pertama yang menyatakan kemerdekaan, mengakui kemerdekaan Indonesia itu orang Palestina, yaitu mufti dari Palestina, Amin Husaini, Muhammad Amin Al-Husaini. Jadi selain kita ada hubungan saudara dengan Palestina, ternyata kita juga punya utang budi tuh terkait kemerdekaan itu. Kita harus mengakui itu. Makanya kenapa alasannya orang-orang Palestina itu lebih suka kepada orang-orang Indonesia? Karena coba aja lihat di IG itu pembelaan dari para muda-mudi Indonesia, Masya Allah, dibanding yang lain lah ya, kurang lebih seperti itu. Baik, mungkin berikut sekilas terkait Syekh Muhammad Syahada. Tadi dilanjut, beliau pada tahun 48 Exodus besar-besaran diusir, ratusan ribu bahkan mungkin jutaan yang diusir kala itu. Salah satunya keluarga beliau, kakek dan bapak beliau diusir dari Palestina itu. Nah, karena Yordania itu dekat tetanggaan, maka keluarga beliau lari ke Yordania, dan yang lain di beberapa titik ada di sana, kurang lebih seperti itu. Dan sampai saat ini, hingga saat ini beliau mencita-citai agar bisa kembali ke Palestina, walaupun enggak beliau, anak beliau, cucu beliau bisa kembali lagi ke tanah air mereka, kurang lebih seperti itu. Dan Syekh Muhammad Ya'qub ini merupakan sarjana bahasa Inggris, jadi guru juga di Yordania itu, beliau seorang guru. Dan beliau juga hafidz Al-Quran, punya bersanad. Jadi yang ingin punya sanad bisa nanti langsung ke beliau, atau Al-Fatihah segala macam bisa ke beliau. Baik, mungkin bisa dilanjutkan kepada Syekh Muhammad Ya'qub. Falyatafaddal mashkura. Jazakallahu khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. الله عز وجل يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فقد خلقنا سبحانه لعبادته، والحمد لله الذي شرفنا بأن جعلنا عبادا له عن سائر الكفار الموجودين على بقاع الأرض. فالمسلمون هم الوحيدون الذين امتثلوا هذا الأمر، وهو عبادة الله على الوجه الذي بعث به الرسل عليهم الصلاة والسلام، فقال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وذكر في القرآن سبحانه وتعالى على لسان الأنبياء
أنهم قالوا لأقوامهم أنهم ما بعثوا للأجر ولم يبعثوا لينالوا منصبا عندهم أو كذا، ولكن لعبادة الله وحده. فالحمد لله الذي اصطفانا وسخر لنا آباء مسلمين وبيئة مسلمة، فولدنا مسلمين وتربينا مسلمين وتعلمنا في مدارس إسلامية. هذه نعمة عظيمة نشكر الله سبحانه وتعالى عليها، وندعو لآبائنا الذين ربونا على هذا الإسلام، فيا رب ارحمهم كما ربيانا صغارا واجزهم عنا خير الجزاء. Allah berfirman dalam Qur'annya, wa ma khalaqtul jinna wal insa al-ayah, dan tidaklah saya menciptakan jin dan manusia terkecuali hanya untuk ibadah. Dalam ayat ini disebutkan bahwasanya tujuan hidup itu bukan untuk mencari pahala, bukan untuk mencari jabatan, akan tetapi hanya untuk beribadah. Dan inilah yang sudah dipraktekkan oleh saudara-saudara kita seiman dan setakwa muslim, orang-orang muslim. Dan alhamdulillah pendidikan pun salah satunya merupakan kenikmatan iman. والشعب الأندونيسي شعب طيب وشعب يرحب بإخوانه المسلمين ويعيش همومه وبعواطفه وقلبه وماله وبدنه، فجزاهم الله عنا خيرا، فهم شعب معطاء وكريم. فجئنا إليكم لمعرفتنا أنكم أهل للضيافة وأهل لاستقبال الإخوة المسلمين، فنحن تربطنا علاقة الإسلام، كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله، فجئنا نشارككم همنا ومصيبتنا وما يحدث مع إخوان لكم في فلسطين وفي غزة، تلك المحافظة الصغيرة في فلسطين. Masyarakat Indonesia itu masyarakat yang baik, yang bagus, baik dalam segi hati, yang kelembutan hati, begitupun dalam perjuangannya. Orang-orang Indonesia bahkan bisa berjuang, bisa membantu dengan segala hal, bahkan dengan hartanya, dengan jiwa dan raganya. Dan karena itu kami mengetahui bahwasanya orang Indonesia demikian, kami datang jauh dari negeri jauh untuk berbagi perasaan yang kami rasakan dan yang dirasakan oleh orang-orang yang ada di Palestina sana. وكل المسلمين عند الله سواء، لا يفضل عربي على أعجمي إلا بالتقوى، لكن الله عز وجل شرف بقاعا ذكرها في كتابه وذكرها على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها المسجد الأقصى المذكور في سورة الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، فهو مسجد مبارك وما حوله مبارك، فهذه البركة من الله يجعلها حيث يشاء جل في علاه. فحث المسلمين جل في علاه على أن يقوموا على هذه البقاع المباركة خدمة ودفاعا وحماية ونصرة وتمكينا، ويصلوا فيه إن استطاعوا ويسرجوا في قناديله الزيت، كل حسب استطاعته. كثير. Manusia itu tidak ada perbedaan, mereka sama, walaupun berbeda-beda bangsa, berbeda-beda kulit, akan tetapi yang membedakan itu hanya ketakwaan. Semua sama, apalagi sama dalam agama itu semuanya sama, ketika sholat pun sama. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi sinyal sebuah tempat yang mulia dalam Al-Quran, yang firmannya, redaksinya kurang lebih, Maha Suci Zat yang telah mengisrokan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang mana kami telah memberkahi sekeliling Masjidil Aqsa. Artinya apa saudara? Artinya Masjidil Aqsa dan sekelilingnya itu adalah tempat-tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما المؤمنون
عفوا قال الله عز وجل إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وقال صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Qur'annya bahwasanya orang-orang yang beriman itu adalah saudara satu sama lain. Dan Nabi SAW memperumpamakan dalam hadisnya bahwasanya orang-orang mukmin itu bagaikan anggota tubuh yang satu. Apabila salah satu anggota tubuh merasa sakit, maka semua anggota tubuh yang lain pun sama merasa sakit. Begitupun orang-orang mukmin seperti halnya orang Palestina dan orang-orang Islam seluruh dunia. وقال تعالى وقضينا على بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فهم كما قال الله تعالى سيفسدون في هذه الأرض مرتين ويعلون على المسلمين، وكله ابتلاء من الله حتى يرجع المسلمون إلى كتاب الله عز وجل. وقد أفسدوا إفسادتهم الأولى وهم الآن والله أعلم في إفسادتهم الثانية. Allah memberi sinyal dalam Al-Quran bahwasanya orang-orang Bani Israel, Zionis Israel itu dihancurkan dua kali. Kehancuran yang pertama sudah pernah terjadi ribuan tahun yang lalu, dan kehancuran yang kedua bagi Zionis Israel akan datang, dan itu sudah disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW. لكن الله بشرنا بأنه سينصرنا عليهم وسنعلو عليهم كما أفسدوا فينا، لكن هناك شرط. Dan Allah pun memberikan kabar bahagia kepada kita bahwasanya kita akan menang. Kita akan mengalahkan musuh-musuh yang tadi disebut tersebut. Akan tetapi ada syaratnya. والشرط هو في امتثال كلام الله عز وجل. فقد قال في هذا السياق في نفس السورة بعد ذكر الفساد من بني إسرائيل قال سبحانه وتعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين. Syaratnya adalah kita berpegang teguh kepada kitab Allah Al-Quran, dan itu sudah disebutkan dalam surat yang tadi telah disebut terusannya bahwasanya Al-Quran merupakan petunjuk bagi kaum-kaum yang kuat, yang lurus. وكما ذكر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، فمن علا فهو من امتثل وتمسك بكتاب الله عز وجل، ومن ترك كلام الله وابتعد عن شريعة الله وضعه الله. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, yang redaksinya, Allah telah menjadikan kitab ini sebagai pegangan bagi kaum-kaum yang kuat, kaum-kaum yang lurus. Barang siapa yang mengikuti, menjalankan perintah dalam Al-Quran ini, maka dia akan diangkat derajatnya. Akan tetapi yang melanggar perintah-perintahnya, maka dia akan direndahkan oleh Allah. فعلينا معاشر المسلمين أن نحافظ على كتاب ربنا، هو محفوظ من الله، لكن الشرف لنا أن يستعملنا الله لحفظه، نحفظه في صدورنا ونعلمه أبناءنا ونعمل بما جاء به. إذا سمعنا يا أيها الذين آمنوا فنصغي جيدا، فإما أمر نمتثله وإما نهي نجتنبه. Karena itu, wahai saudara-saudara sekalian, marilah kita berpegang teguh kepada Al-Quranul Karim agar kita diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila terdapat perintah, maka kami harus melaksanakannya, menunaikannya, dan apabila terdapat larang-larangan, maka kami harus menjauhinya. وهذه الكلمات أقولها موعظة لنفسي، وإلا فأنتم أفضل منا بكثير، جزاكم الله عنا خيرا.
فما وجدنا فيكم إلا حب القرآن وحب المسلمين، فنحن عندما نتكلم هذا الكلام نشارككم كلام الله عز وجل، نتدبره نتعلمه فيما بيننا حتى نقوم من هذا المجلس إن شاء الله وقد حفتنا الملائكة وغفر الله لنا وغشيتنا الرحمة وذكرنا الله في من عنده، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فنحن يعني نتشارك هذا الأجر إن شاء الله تعالى، وإلا فالموعظة لي وأنتم خير مني إن شاء الله. Dan kata-kata yang barusan disampaikan oleh Syekh itu adalah nasihat untuk diri sendiri, diri Syekh. Namun demikian Syekh mengajak kepada saudara-saudara semua agar sama-sama kita mentadaburi apa kandungan dalam Al-Quran. Ada 3 step. Yang pertama menghafalnya bagi yang mampu, dan yang kedua itu menjalankan isi kandungan Al-Quran, dan yang ketiga dakwah, mengajak agar menjalankan apa yang ada dalam Al-Quran. وسيعرض لكم الأخوة إن شاء الله بعد قليل جزء يسير جدا مما يحصل في غزة، وغزة محافظة موجودة داخل فلسطين، وفلسطين هي محتلة من الصهاينة ولم يبقى فيها جزء يعني يسيطر عليه المسلمون إلا هذه البقعة الصغيرة غزة. فالآن هم يعيثون فيها فسادا وقد دمروها وسووا أبنيتها بالأرض، لا ملاجئ لا طعام لا مساكن، شرد الأطفال والنساء وقتل الرجال. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن عليهم في هذا الشهر الكريم بنصر من عنده، وأن يرفع عنهم هذا البلاء، وأن يستعملنا لنصرتهم، وجزاكم الله عنا خيرا. Kami akan mengabarkan bahwasanya ada satu tempat di Palestina itu yang disinggahi oleh orang-orang muslimin. Akan tetapi itu hanya secuil saja, dan itu pun sangat susah karena di sana mereka tidak mendapatkan makanan yang layak, mereka tidak ada tempat, mereka tidak ada kasih sayang di sana, dan tidak ada keamanan pula. Karena itu kami berharap saudara-saudara sekalian bisa sedikit menolong mereka, bisa merasakan apa yang mereka rasakan. حتى أننا رأينا من المشاهد المؤلمة جدا، أحد المؤسسات كانت توزع الخبز على إخواننا في غزة، فبعض الرجال الكبار تدمع عينه وبعض النساء تدمع عينها عندما ترى قطعة صغيرة من الخبز، يقولون لها: لماذا تبكين؟ قالت: لم أرى الخبز منذ شهرين، ونحن الخبز عندنا في بلاد الشام وجبة رئيسية لا نستغني عنها مثل الأرز عندكم يعني. Masya Allah. Jadi Syekh sempat melihat kejadian yang sangat menyedihkan, mengenaskan, yakni kala sebuah yayasan itu membagikan roti, berbagi-bagi roti kepada seorang wanita, kepada orang tua. Itu seorang wanita dan orang tua itu menangis, dan ketika ditanya kenapa kok bisa menangis, kata wanita dan orang tua tersebut, karena saya sudah 2 bulan tidak melihat roti, yang mana roti itu adalah makanan pokok bagi orang-orang Syam. Kalau di kita beras. ومع هذا الدمار الموجود إلا أنهم يصبرون أنفسهم ويعتصمون بالله، وليس لديهم مساجد ولا مأوى، فيفرشون الأرض من أجل صلاة التراويح حتى يحافظوا على الصلاة ويستشعروا رمضان ويصلوا صلاة التراويح جماعة، فيخصصون الشوارع من أجل الصلاة. اليوم أنا شاهدت هذا الشيء. Mereka saat ini Ramadan ini kebanyakan mereka tidak memiliki tempat untuk sholat,
Karena itu mereka hanya meratakan jalanan-jalanan, bekas reruntuhan dan segala macamnya diratakan dan digunakan untuk sholat selama Ramadan ini dan beribadah Ramadan di tempat tersebut. وفي الختام نسأل الله أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه ونسأله سبحانه الذي جمعنا في هذا البيت المبارك أن يجمعنا في مستقر رحمته في الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. Terima kasih, jazakumullahu khairan. Karena itu Syekh berharap, berdoa mudah-mudahan seperti halnya malam ini jamaah Bapak Ibu sekalian, adik-adik semuanya berkumpul di malam ini, begitu pula nanti mudah-mudahan yang berkumpul pada malam ini juga berkumpul nanti di surganya Allah di Firdausil A'la bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih. Baik, kami dari pihak yayasan mungkin akan sedikit memutarkan video ya Bapak Ibu sekalian. Karena tadi yang dijelaskan oleh Syekh itu hanya 1%, 2% saja mungkin, atau 3%, 5% lah. Nah ini mungkin videonya. Ini pun yang ada di video paling 5%, 3% Bapak Ibu. Sebab tidak semuanya, insya Allah sebab bisa diputar. Mic-nya, oh ini doang. Oke, baik. Ya, ini pemandangan kebahagiaan anak-anak bermain bisa bebas kala itu. Masih damai, masih bisa bermain. Alhamdulillah waktu itu. Akan tetapi semua berubah ketika mulai dari Oktober 2023 kemarin, bahkan hingga saat ini penderitaannya masih. Tidak pandang bulu Bapak Ibu yang namanya Zionis Israel. Masya Allah, rumah-rumah hancur di sana. Ini beberapa dari seluruh dunia, salah satunya Indonesia ikut mengevakuasi. Namun hanya segelintir ya dari Indonesia. Korban anak kecil, jadi tidak pandang bulu, mau kecil, mau wanita, mau orang tua, nggak pandang bulu itu orang-orang Israel itu. Masya Allah. Banyak anak-anak kecil di sana itu tidak punya harapan, tidak punya cita-cita, hanya ingin merdeka. Kurang lebih seperti ini sekarang. Bekas yang tadi digempur beberapa seperti ini. Nah, ini penguburan massal. Coba bayangkan kalau kita di posisi itu, Masya Allah, pasti sama juga nangis. Ya, kurang lebih seperti itu. Ini hanya 3%, 5% kurang lebih yang kami tampilkan, yang berhasil diambil pakai video amatir ya, kurang lebih hanya seperti itu. Di berita-berita sudah banyak, di e-news, di segala macam itu banyak lah gitu. Sudah berterparan.
Nah, ini kejadiannya dari Oktober 2023 kemarin, dan itu bantuan sempat susah memang kala itu. Tapi karena kita itu pusatnya ada di Gaza, yakni punya Gaza si Darul Quranul Karim ini, maka alhamdulillah tetap bisa masuk gitu. Nah, kurang lebih ini buat laporan kita, buat bukti laporan. Mungkin salah satunya pun dari bapak-bapak ibu-ibu nih bantuannya yang disalurkan. Nah, ini kurang lebih, ini sekaligus laporan kita. Ini alhamdulillah makanan cepat saji pun kami sediakan, setiap hari membutuhkan di sana. Buah-buahan karena banyak yang kurang gizi gitu. Minum-minuman jus cepat saji pun. Nah, ini ada nasi Arabi. Every day we tell each other that this day will be the last, and tomorrow. Nah, ini bantuan uang tunai dari Indonesia, alhamdulillah. Makanya di situ tertulis terima kasih Indonesia, masya Allah. Nah, itu sembako termasuk keperluan bayi, popok, segala macam keperluan wanita juga di situ. Kami pikirkan. Sebagai informasi, itu adalah teman kita yang syahid kemarin. Ketika membawa bantuan, beliau syahid. Namanya Baroh, ini beliau orangnya. Udah syahid, udah meninggal kemarin. Baroh namanya. Nah, di sini kita juga menyiapkan yang namanya selimut ya, karena di sana sangat dingin. Begitupun karpet. Musim dingin itu sangat dingin sekali di sana, masya Allah. Nah, ini air bersih karena susah sekali di sana, bekas bombardir segala macam. Kami menyediakannya dan antri itu banyak sekali warga yang ada di tenda. Dan ini roti yang mungkin tadi diceritakan Syekh ya. Ini roti ini, makanan pokoknya di Gaza, orang-orang Syam itu salah satunya Gaza. Nah, roti ini diberikan kepada warga yang ada di kemah, yang ada di pengungsian. Nah, ini MCK, karena tadi hancur rumah jadi kan susah. Nah, ini kita MCK ya, WC kurang lebih. Alhamdulillah, ini kemah baru, lebih bagus dari sebelumnya lah, kurang lebih nyaman, mungkin lebih kuat angin, tenda lebih bagus. Nah, ini bagi-bagi daging, berbagi daging bersama masyarakat yang ada di pengungsian. Ini jaket, sweater kami sediakan karena di sana banyak yang kedinginan, musim dingin, sedang musim dingin. Sangat dingin sekali daripada kita di waktu malam atau kita ber-AC. Itu orang-orang yang ada di tenda itu ya, pengungsian. Anak-anak kecil alhamdulillah masih ada yang hidup, meskipun banyak juga yang gugur. Dan ini ada juga tenaga surya
dipergunakan untuk keperluan. Begitupun ini kamar, alhamdulillah kami sedikit membuat kamar bagi beberapa pengungsi yang rumahnya runtuh, dibuatkan kamar dari semacam batako gitu. Nah, demikian kurang lebih itu yang telah kami salurkan dari, mungkin salah satunya pun dari bapak-bapak ibu-ibu juga. Kampung sini Bengkulu banyak kok ya, pas lihat laporannya kurang lebih gitu ya. Baik, tidak berpanjang kala, mungkin tim mohon izin Bapak Ibu agar tim memberjalankan sunduk atau kotak ya. Ya, mungkin bagi Bapak Ibu ada yang ingin bertanya kepada Syekh, kami persilahkan. Ada yang ingin bertanya, mungkin ingin lebih kenal, tidak apa-apa ya, atau pakai bahasa Inggris juga tidak apa-apa. Baik, silakan Bapak Ibu, kalau ada yang ingin ditanyakan bisa bertanya langsung kepada beliau, karena beliau masih belum cakap untuk berbahasa Indonesia. Oleh sebab itu bisa ditanyakan, nanti bisa ditranslatekan oleh beliau, translatornya. Kami persilakan Bapak Ibu, apabila ada yang ingin ditanyakan. Mbah mau bertanya, Mbah? Oh, bingung, Mbah. الإخوة في غزة يقاومون، فيوجد مقاومة تحت الأنفاق، لكن هذه المقاومة يعني لا تستطيع أن تحمي المدنيين، هي بخير كما يقولوا، لكن المدنيين الناس الذين لا يقاومون لا يحملون السلاح فهم كما رأيت يعني في دمار وفي شتات. Ya, betul Pak. Jadi apa yang kita saksikan di sini yaitu masyarakat biasa sipil. Nah, adapun yang tadi mungkin menang di beberapa di YouTube itu ya, Hamas segala macam, itu bukan masyarakat sipilnya, tapi yang diserang kebanyakan oleh orang-orang Zionis ini, Israel, masyarakat sipil tadi, anak kecil, wanita, orang tua, itu yang diserang masalahnya, masyarakat sipil. Kalau umpama dia lawan langsung dengan Hamas umpama ya, itu mungkin ya fair lah gitu, tentara sama tentara gitu. Nah, itu yang menangnya tentaranya itu tadi, tentara dari mungkin Palestina ya, orang-orang perjuangan kurang lebih kayak gitu ya. Ya, itu yang menang Pak. Baik, ada lagi kira-kira? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama saya sangat bersyukur atas kehadiran Syekh Muhammad Al-Sada beserta tim. Ya, dengan menanggapi apa yang telah kita saksikan, sebetulnya sudah banyak ya beredar di medsos, di headset kita. Bahkan lebih tragis lagi atau lebih mengerikan lagi. Namun sebagaimana ya naluri seorang manusia pasti akan merasakan bagaimana kesedihan bila mana itu terjadi pada diri kita lah, seperti itu. Namun demikian terkadang hanya sebatas doa kami yang di Indonesia ini, ya walaupun toh beberapa nominal mungkin telah kami ambil, namun rasanya belum seberapa. Sementara penderitaan yang dirasakan oleh saudara-saudara kita di Palestina, Masya Allah, itu
manusia terkuat, bahkan satu negara bisa melawan seluruh dunia, bahkan seperti itu diibaratkan. Tapi itu tadi sinyal memang sudah diberikan oleh Allah bahwa Palestina itu akan mendapat kemenangan. Namun kita tidak mengharapkan yang telah kita dengar, harus ada usaha-usaha seperti itu. Kapan kita usahanya? Nah, di situ Allah akan menuntut seperti itu. Memang pasti Allah itu akan memberikan kemenangan. Namun demikian, mudah-mudahan kami yang di Indonesia ini hanya bisa berdoa dengan adanya tim-tim yang berkunjung ke daerah-daerah ini, ya mudah-mudahan bisa sekedar menambahkan rezekinya sebagian sedikitnya untuk meringankan beban saudara-saudara kita yang di Palestina. Namun demikian, ya hanya doa yang bisa kami manjatkan, semoga Allah tetap memberikan kekuatan, ketabahan kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Hanya itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Lebih ke ini ya, saran ya buat yayasan. Alhamdulillah ya Pak, pemikirannya bagus banget, Masya Allah. Ya cukup yakfi ya Syekh, yakfi. Ya, syukron Bapak siapa? Pak Jainuddin, Cimin Jainuddin, Hayati nanti dah. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sudah berjalan kan ini, ya nanti bakal kami ke ini ya, ke tim dan kami kirimkan. Bagi mungkin yang belum membawa infak cash, kami mempunyai yang namanya infak komitmen. Jadi nanti ada kertasnya, nanti di sana ditulis nama Bapak Ibu dan namanya itu akan dikirimkan langsung ke Gaza sebagai donatur di sana. Namanya ada di sana, didoakan di sana insya Allah. Namun amanat dari pusat, amanat dari yayasan, nanti bagi yang kita ada 3 kriteria hadiah yang akan diberikan kepada orang yang berkomitmen ya. Nah, yang pertama yang ini amanat dari pusat, bagi yang berkomitmen Bismillah sebesar 15 juta akan diberi hadiah ini oleh pusat. Ini merupakan pahatan Masjidil Aqsa ya. Masjidil Aqsa ini pahatan, yang memahatnya itu adalah orang Jawa. Jadi pada tahun 1969 itu sempat terjadi pembakaran mimbar di Masjidil Aqsa, itu dibakar mimbar oleh orang Sohyuni itu, Zionis Israel. Dibakar, nggak ada mimbar itu setelah itu. Nah, di tahun 90-an pemerintah Yordania bikin sayembara untuk buat mimbar. Nanti akan dipilih tuh yang paling bagus. Dan yang terpilih adalah mimbar siapa kira-kira? Pahatan siapa kira-kira? Ternyata pahatan orang Jawa, orang Indonesia, tepatnya di Jepara. Nah, itu. Saya lupa namanya ya, saya lupa itu namanya, tapi orang Jepara. Nah, ini adalah salah satunya karya beliau juga. Nah, pahatan kayu beliau yang dibuat mimbar masih ada sampai sekarang di Masjidil Aqsa, dipakai mimbar. Dan ini adalah salah satu pahatan dari beliau. Nah, amanah dari pusat bagi yang komitmen sebesar 15, insya Allah akan diberi hadiah ini. Ini hadiah ya, bukan lelang tapi hadiah saja karena sudah berkomitmen seperti itu. Nggak harus hari ini, nggak harus besok, nggak harus seminggu, nggak harus 2 minggu, 3 minggu, nggak harus sebulan, 2 bulan, 3 bulan, mungkin 4 bulan yang akan datang, nggak apa-apa. Yang penting ada komitmen saja gitu. Karena kehidupan masyarakat Gaza yang dimaksud itu yang di kemah ya, yang di tenda itu semakin hari semakin susah.
Yang terbaru aja bisa dilihat di e-news ya, yang ada di TV itu sampai-sampai makan apa? Makanan makanan hewan kayak gitu lah kurang lebih lah. Dan itu dibenarkan oleh Syekh ternyata. Ada temannya di sana membenarkan itu. Saya lihat di e-news ya, semalam saya lihat itu. Saya pantengin, oh ternyata sampai segitunya. Ternyata dibenarkan. Dan yang meninggal pun yang baru-baru ada juga dan dibenarkan oleh Syekh. Masya Allah. Kurang lebih seperti itu. Mungkin ada Bapak Ibu yang ingin berkomitmen. Amanat juga nih, kalau umpama nggak ada mungkin diturunkan tadi 10 juta katanya. 10 di angka 10. Nggak harus seminggu 2 minggu, nggak harus sebulan 2 bulan. Bisa kapan-kapan. Nanti namanya bakal dijadikan sebagai donatur di sana di Gaza. Mungkin ada Bapak Ibu sekalian. Oke, mungkin tidak ada. Kami ke yang kedua. Ini adalah, ini apa namanya Bapak Ibu? Masjid apa? Masjid Masjid Al-Aq. Ketipu. Ini namanya bukan Masjid Al-Aqsa ya. Al-Aqsa itu ada sejenis ini. Nah, ini disebutnya Al-Aqsa nih. Nah, tadi ini masjidnya nih. Namanya masjid apa? Masjid Qubatus Sakhra. Ya, ini namanya Masjid Qubatus Sakhra. Sakhra itu artinya batu. Kenapa sih disebut kubah batu? Kenapa? Karena di situ ada batu bekas Rasulullah SAW itu masih bertapak di situ. Saat Isra Mi'raj, saat Mi'raj ke Sidratul Muntaha. Jadi Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ke sini. Nah, di sini ada batunya tuh ketika Rasulullah Mi'raj ke langit pertama Sidratul Muntaha. Sampai sekarang masih ada di sini, makanya masjid ini disebut Qubatus Sakhra. Nah, dari pusat amanah juga bagi yang komitmen sebesar 5 juta itu akan diberikan hadiah ini, frame Masjid Qubatus Sakhra. Kira-kira ada dari Bapak Ibu? Kalau tidak ada, mungkin di angka 3 juta. Tidak harus seminggu 2 minggu, bisa 2, 3, 4 bulan, kurang lebih seperti itu. Ada Bapak Ibu? Gak ada juga. Oke, baik. Mungkin ke yang ketiga, ini kita ada shawl. Mungkin shawl ini ya harganya murah, bisa dibeli di mana aja, kurang lebih gitu ya. Nah, ini shawl dari sana. Ada Indonesia dan Palestina. Jadi masyarakat Palestina itu lebih cinta ternyata sama orang-orang Indonesia. Kenapa? Karena negaranya jauh tapi paling giat gitu orang-orang Indonesia. Baik di media sosial, baik bantuannya itu paling giat. Makanya hampir di semua rumah, depan rumah orang-orang Palestina itu ada bendera Indonesia, bendera Palestina, bendera Indonesia, bendera Palestina. Coba aja nanti pas 17 Agustus pasti ada kiriman video itu. Dari mana? Dari Palestina. Pasti itu. Selamat hari kemerdekaan. Padahal mereka sendiri belum merdeka. Masya Allah, kurang lebih seperti itu ya. Oke, nah info dari pusat. Bagi yang berkomitmen, bismillah, sebesar 1 juta akan diberi hadiah shawl ini, shawl Palestina. Mungkin ada yang bersedia berkomitmen. Oke, baik, mungkin diturunkan, mungkin 500.000 akan diberi hadiah shawl ini, shawl Palestina. Mungkin malu-malu ya, bagi yang malu-malu nanti ke tim aja ya, ke tim aja. Nggak harus sekarang, nggak harus hari ini, nggak harus bulan ini, nggak harus minggu ini gitu. Udah semampunya aja, atau kalau lagi ada rezeki lebih segala macam itu nggak apa-apa gitu. Karena masyarakat Palestina itu sebegitu mengenaskannya, nggak bisa diselesaikan sebulan, 2 bulan, 3 bulan gitu. Makanya uluran tangan kita itu ya sangat membantu bagi mereka. Ditambah masuk pasokan makanan segala macam agak susah sekarang.
gitu, maka ya ditambah itu. Tapi insya Allah tetap sampai karena yayasan kita itu pusatnya ada di Gaza. Alhamdulillah. Oke, nanti bagi yang ingin lebih lanjut informasi, komitmen segala macam bisa dibicarakan dengan tim, diskusikan dengan tim. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata atau tingkah laku dari saya, dari Syekh dan dari tim yang kurang mengenakan, kurang mengenankan gitu, mengesankan, kami mohon minta maaf, mohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya.